Morning students. Today we discuss the working of two-stroke petrol engine. Here, one cycle of operation completed in two-stroke of the piston. In this, one cycle of operation is completed two-stroke of the piston. Okay. In this, cylinder is connected to a closed crankcase. Cylinder is connected to a closed crankcase. The parts of two-stroke petrol engines are spark plug, exhaust port, inlet port, piston, this deflector piston, this deflector piston, cylinder, crankcase, connecting rod, crankshaft, transfer port, this transfer port, then TDC, IDC. Okay. Here the specialty of the piston is deflector piston is used in two-stroke engines. Okay. Here, one cycle of operation is completed two-stroke of the piston. The first stroke, upward stroke. Upward stroke means piston moves BDC to TDC. Piston moves BDC to TDC. In this stroke, the processes are completed. One is compression. At the same time, the suction. Compression and suction are completed the upward stroke of the piston. As second stroke, downward stroke, piston moves TDC to BDC. In this stroke, what are the process? One is expansion of the gas, expansion of the burned gas. Second one is exhaust, the exhaust process. And another thing is the fuel inside the crankcase is transferred to the cylinder at the end of the expansion stroke. In this three processes are happening at the time of the downward stroke. Okay. Then we are going to the working. First, during the upward stroke, piston moves BDC to TDC. Piston covers the exhaust port. Piston covers the exhaust port and transfer port. At the same time, piston uncover the inlet port. Piston uncovered the inlet port. Okay. The air fuel mixer inside the cylinder is compressed. The air fuel mixer inside the cylinder is compressed. During the upward stroke of the piston, the air fuel mixer inside the cylinder is compressed. At the same time,
a small vacuum is created inside the cylinder due to the movement of the piston from BDC to TDC. Piston from BDC to TDC, there is a vacuum created inside the crankcase. A vacuum created inside the crankcase. So, the petrol air mixer entered into the crankcase through the inlet port. The petrol air mixers entered to the crankcase through the inlet port. Okay. Once again. During the upward stroke of the piston moves BDC to TDC, transfer port covered and exhaust port covered. At the same time, inlet port uncovered. The air fuel mixer inside the cylinder is compressed. Due to the compression, the pressure and temperature of the fuel is increased. At the end of the compression, a spark is given by the spark plug. Therefore, the fuel inside the air mixer inside the cylinder is burned. The fuel air mixer inside the cylinder is burned due to the spark by the spark plug. At the same time, a little quantity of vacuum is created inside the crankcase due to the movement of the piston from BDC to TDC. So, the fresh air fuel mixer from the carburetor is entered into the crankcase through the inlet port. Okay, this is the upward stroke of the piston. In this time, the crankshaft rotates a half circle from BDC to TDC, a half circle. Okay. Next, the downward stroke of the piston. What is happening in the downward stroke of the piston? The piston moves from TDC to BDC. Piston moves from TDC to BDC. At the end of the movement of the piston, the exhaust port open. At the end of the movement of the piston, the exhaust port open. Then the transfer port is also open. At the same time, the inlet port is closed. The inlet port is closed. Okay. Due to the expansion of the gas, we know here the burning of fuel is burning of charges takes place. The expansion gas forces the piston move downwards. The expansion gas forces the piston to move downwards. Okay. Before the end of the expansion stroke, burned gas is move out or escapes through the exhaust port. The burned gas is escapes through the
exhaust port. Then the transfer port is opened. The partially compressed air fuel mixture inside the crankcase is flows through the transfer port to the cylinder. The partially compressed air fuel mixture or charge is flows through the transfer port to the cylinder, engine cylinder. Okay. The incoming charge, the compressed, partially compressed air fuel mixture helps to remove the burned gases from the engine cylinder. Burned gases from the engine cylinder. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ 2-stroke പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട്, ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്, പിസ്റ്റൺ. പിസ്റ്റന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് പിസ്റ്റന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം അതൊരു ഡിഫ്ലക്ടർ പിസ്റ്റണാണ്, ഒരു കർവുള്ള പിസ്റ്റണാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്, ക്രാങ്ക് കേസ്, സിലിണ്ടർ, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതില് 4-stroke പെട്രോൾ എഞ്ചിനോ ഡീസൽ എഞ്ചിനോ ഉപയോഗിച്ച പോലെ വാൽവ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പകരം പോർട്ടുകളാണ്. ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോർട്ടുകളുടെ ഹോളുകൾ അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ പൊസിഷനിൽ, ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് താഴെത്തുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതേസമയം ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പോർട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ്, പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ നിന്നും TDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു? ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആദ്യം കയറിയിരിക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ. അതേസമയം ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. പിസ്റ്റൺ TDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ മിക്സർ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എവിടേക്ക് കയറി വരും? ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് കയറി വരും. അങ്ങനെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ സക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കയറിയ പ്രോസസ്സിനെ സക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അതേസമയം ഈ സിലിണ്ടറിലുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. ഈ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സും സക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഒരൊറ്റ പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ നിന്നും TDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്വാർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റണിൽ രണ്ട് പ്രോസസ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നടക്കുന്നു. കംപ്രഷനും സക്ഷൻ. അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോസസ് ഇവിടെ കംപ്രഷൻ നിൽക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കംപ്രഷൻ, ഈ കംപ്രഷന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഒരു സ്പാർക്ക് നൽകും, സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് നൽകും. ആ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഈ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷറുമുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറാണ് അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ പ്രഷറും കൂടുന്നു, ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്യൂലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഒരു സ്പാർക്ക്. ആര് കൊടുക്കുന്നു? സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ വരുന്ന തീപ്പൊരി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ കത്തുന്നു. ഫ്യൂൽ കത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രഷർ വീണ്ടും കൂടും. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പിസ്റ്റനെ
താഴോട്ട് തള്ളുന്നു. പിസ്റ്റൺ pushes down by the expanded gas. ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പിസ്റ്റനെ നേരെ താഴോട്ട് തള്ളും. ആ പിസ്റ്റനെ താഴോട്ട് തള്ളുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ പവർ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ പവർ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പവർ സ്ട്രോക്കിന്റെ അവസാനം എത്താൻ നേരത്തെ പൂർണ്ണമായും അവസാനം ആവുന്നില്ല, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും. പിസ്റ്റൺ ഇത്രയും താഴത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും. എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇതിലെ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ്, ആ പ്രഷറിൽ നിൽക്കുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും താഴോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് താഴെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വീണ്ടും തുറന്നു. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇവിടെ തുറന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യലി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തുണ്ട്, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ചാർജ് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്രാങ്ക് കേസിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പാർഷ്യലി കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി, ഇതൊരു ഹോളാണ്, ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നേരെ എവിടേക്ക് ചെല്ലും, എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും. അങ്ങനെ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വരുന്ന ഫ്രഷ് എയർ മിക്സർ നമ്മുടെ ബേൺഡ് ഗ്യാസിന്, ഇവിടെ ഇനിയും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേൺഡ് ഗ്യാസസിനെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടും. ഒരു സഹായം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പിസ്റ്റന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിഫ്ലക്റ്റർ പിസ്റ്റൺ ആണ്. പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡിഫ്ലക്റ്റർ പിസ്റ്റൺ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റർ പിസ്റ്റൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിലൂടെ വരുന്ന ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നിറയാം ആദ്യം. അതോടെ തന്നെ ഇവിടെ നിറഞ്ഞതിന് കൂടെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ബേൺഡ് ഗ്യാസസ്, ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിനെ, കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസസിനെ പുറത്തേക്ക് കളയും. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പോ പിസ്റ്റൺ TDC നിന്നും BDCയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. TDCയിൽ നിന്നും BDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരികയാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ക്രാങ്ക് കേസ് ആണ്. സിലിണ്ടറും ക്രാങ്ക് കേസും തമ്മിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ എയർ പോകാൻ വേറൊരു സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എന്തിനുണ്ട്, ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്രാങ്ക് കേസിലിരിക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ ഈ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതിന് ചെറിയ പ്രഷർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രഷർ, ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിന്റെ പ്രഷർ കുറച്ച് കൂടും. പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് പ്രഷർ കൂടും. ആ പ്രഷർ കൂടിയ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ആണ് പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി അതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, പിസ്റ്റന്റെ ഡൗൺവാർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ, അതായത് പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് TDC to BDC. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോസസ് ഹാപ്പൻ ഹിയർ, ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, എക്സോസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ നേരെ എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തള്ളി ഇതിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിലൂടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സ്, അതൊരു സൈക്കിള്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഹാഫ് സർക്കിള് ആണ്. ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പകുതിയാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പകുതി കറങ്ങി, ഇവിടെ ആദ്യ പകുതി കറങ്ങി. അപ്പൊ രണ്ട് പകുതി ഒരു ഫുള്ള് കറക്കത്തിന് കിട്ടി, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് കിട്ടി. ആ പിസ്റ്റൺ BDCന്ന് TDCയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളും, പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഹാഫ് സർക്കിളും, ആ രണ്ട് ഹാഫ് സർക്കിളും കൂടി ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ കറങ്ങി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാം, 2 സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺസ്, അതായത് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക്, ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക്, രണ്ട് സ്ട്രോക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു കറക്കം കറങ്ങും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കറക്കത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ട്രോക്കേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ രണ്ട് സ്ട്രോക്കില് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കംപ്രഷൻ, സക്ഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ, എക്സോസ്റ്റ് ആൻഡ്
ട്രാൻസ്ഫർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായ 4 പ്രോസസ്സും ഇവിടെ പിസ്റ്റന്റെ 2 സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒറ്റ റെവല്യൂഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ.